अस्सलामुअलैकुम सज्जनों बेलियो तो मित्रों तुहाडा की हाल चाल है। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होणगे ते वधिया होणगे। लैंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब माशाअल्लाह ते बहुत वधिया गल है ते सोहनी गल है। ते अगे वधदे हैं ते अगे वधन तो पहले साडे इस चैनल पंजाबी बबलू व्लॉग नूं लाइक सबसक्राइब ते जनाब शेयर कर दिओ। ते जनाब आलिया असी खड़े हैं सुबह सुबह का टाइम है अपने पिंड दे विच मौजूद हाँ। तो इत्थे आ देखो असी प्याज़ा लाते ने इन्हां दी पनीरी जिहड़ी है ना ਉਹ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗਾ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਖੇਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਸੂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪੂੰਗਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ 20 ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह नाल। तो इधर जड़ी है ना सब्जियां काश्त हो गई अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल ना बीज जड़े असी लाए सीगे ते भी जड़े ना निकल आए ने। आ देखो डिज़ाइन देखो शेप देखो तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला दे रंग वेखो। यह रंग ही ने कि बंदा एक दाना लांदा ने तो उहदे विचों इन्ने सारे जड़े ने देखो दाने निकल आते हैं माशाअल्लाह नाल। इधर है पालक है जनाब, पालक भी वड्डी हो जाएगी। तो सुबह सुबह का टाइम हैगा तो यही साडे पिंड दियां यही खलिया खिलान दियां जड़ियां ना मौजां हैगियां ने। तो इधर जनाब है सारे जड़े ना खेले असी लाए ने। लहसन लाता है, लहसन कुछ घर वास्ते रखेंगे कुछ बाज़ार दे दिन्ने ताकि जड़ा ना असी अपना सिस्टम जड़ा खाद दा स्प्रे दा मुलाजमान की तनख्वाह दा सारियां चीज़ां जड़ियां ना वो पूरियां कर सकी अलहमदुलिल्लाह नाल। ते यही साडी उद्यम खेती हैगी है माशाअल्लाह नाल। उद्यम खेती दे अपने ही फायदे ने। अच्छा जी, तो दूसरी गल ये है कि असी कुछ कटाई कर भी लई हैगी आ मुंजी दी ते कुछ कटाई जड़ी है ना वो करदे पे असी। तो लेकिन प्रोग्राम जड़ा ना मुंजी वाला वो सारा ही वड़ गया। ਉਹਦੀ वजह है कि साढ़े जड़ा पिछले साल रेट सीगा कोई 4500 5000 रुपये तक रहा। तो इस दफ़ा जड़ा मुंजी का टोटली प्रोग्राम जड़ा ना वो जनाब वड़ गया है। देखो यह मुंजी लगी हुई है, यह मुंजी का सारे खेत ने साढ़े को इत्थे। तो असी कुछ अगले दिन कटाई की ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ रेट लग्या 3500 रुपया, सिर्फ मन का 3500 रुपया, खर्चा 5000 तो रेट 3500। है देखो मुंजी साढ़े को पक्की खड़ी आ, हाले रेट वास्ते नहीं कटवा रहे कि यार कोई रेट कोई 4-5 हज़ार हो जाए। यह सारा प्लाट हाले उवें ही खड़ा हैगा। तो जो किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उदों रेट थले डिग पैंदा है। तो जो किसान की फसल जी घर चों निकल जाती है उदों रेट तेज़ हो जाता है। किसान सारा दिन होवे रात होवे आंधी होवे तूफान होवे बारिश होवे सारा दिन मेहनत करता है। तो फिर भी जड़ा ना उन्होंने देख लो की मुआवजा मिलता है। तो इस दफ़ा मुंजी का टोटली प्रोग्राम जड़ा वो वड़ गया। ठेके वाले भज भुज गए, ठीक है, ठेके वाले घाटा पै गया। तो यार घाटा ही पैना है जो जहर स्प्रे खाद जो अपनी नहीं वो मुलदी है, सारा कुछ मुलदा है, दाना पानी सारा मुलदा है, मेहनत मजदूरी भी नहीं बचती सानू। तो फिर फायदा तो कोई नहीं है। तो प्रोग्राम सारा ही वड़ गया टोटली। तो देखो हुण की बनता है, अल्लाह मालक है। मेहनत करांगे अल्लाह ताला होर देगा। लेकिन अफसोस ये होंदा है पहले गंदम गई, फिर सरसों गई, फिर जड़ा मकई भी गई, हुण जड़ा मुंजी का जड़ा प्रोग्राम है वह भी वड़ गया हैगा। तो हुण रह गया गन्ना, अगर वह भी वड़ गया तो ठेकियां ठुकियां वाले सब भज भुज जाने। तो फिर कोई हाल नहीं। इस टाइम पूरे पंजाब का 3500 तो लैके 3800 तक जड़ा रेट हैगा मुंजी का। तो
ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੇਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਲੀਆਂ ਖਿਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਹੈਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਹਾਲੇ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 8:10। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਛਾਂਕ ਲਈਏ ਨਾ। ਆ ਜਾ ਬੰਨੇ ਛਾਂਕ ਲਈਏ। ਐ ਪਕੜ। ਹਲੇ ਜੀ ਬੰਨੇ ਛਾਂਗਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਿਆਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਟਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਨਾ ਛਾਂਗ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੁਗਣਾ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਗਾਣ। ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਵੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਰੋੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਟੁੱਕਾ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬੰਨੋ। ਪੈਰ ਤੋਂ ਦਬਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਖੁੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਚੂਹਾ ਖੁੱਡਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ। ਇਹ ਟੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਖਾ ਲਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਬਲੂ ਵਲੋਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। अस्सलाम वालेकुम मुल्क के नौजवानों, की हाल चाल ने? ठीक हो? पढ़े जाते पे हो? किहड़ी क्लास पढ़ते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदे रहो वासदे रहो, शाबाश, पढ़ो लिखो। ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 3800 4000 ਨੂੰ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 3500 ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕਮਾਣਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਤਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਖਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਦਾਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੰਮੀਆਂ ਲੇਟਨੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਹਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੰਡਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਖਲ, ਬਨੋਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੂੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਵੰਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਆਵਣ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਦਾਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਨਾश्ता, क्या बात है, बकरियों का सुबह का नाश्ता। शाबाश करदे हत्थ मार दे, शाबाश। है देखो जनाब, इधर होवी। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਊ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।